वचन असी सैमुअल की पहली किताब नूं खोलांगे। सैमुअल की पहली किताब उहदा 16 अध्याय, सैमुअल की पहली किताब उहदा 16 अध्याय उहदा एक वचन पढ़ांगे। यीशु मसीह के नाम विच की लिखिया है इत्थे? यहोवा ने सैमुअल नूं आख्या, कद तोड़ी तू शाऊल उत्ते सो करदा रहेगा। अगे भावें मैं उन्हें इजराइल दे राज उत्तों रद्दिया, तू अपने सिंह विच तेल पार अते जा, मैं तैनूं बैतलहम यस्सी दे कोल घल्लदा हां, क्यों जो ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਊਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰੀ। हाँ अगे ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਹੋ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਓ। ਉਸਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। आमीन। बड़े ध्यान दे नाल यीशु मसीह के पवित्र नाम विच गल नूं सीखना, सुनना ते समझना है। परमेश्वर ने जो कायनात नूं बनाया, कायनात नूं बनाउण तो बाद बाइबल के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं। न्यायियां दा समय आया, न्यायी ठहराए गए और अलग अलग समय आए। परमेश्वर की पवित्र कौम ने, इसराइल ने देखिया, एक समय देखिया कि जिदा वख वख कौमां दे राजे हैं। बड़े ध्यान नाल कलाम नूं सुनना है। इसराइल ने देखिया, खुदावंद दी कौम ने देखिया कि जिदा वख वख कौमां दे राजे आ, वख वख कौमां ते एक बंदा राज करदा आ, साडे उत्ते भी एक मनुख राज, आमीन, साडे ते भी एक मनुख राज करे। और मैं यीशु के नाम च तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा, ये गल खुदावंद नूं बिल्कुल पसंद नहीं सी, बिल्कुल भी पसंद नहीं सी खुदा नूं, क्योंकि साडा राजा तो हैगा मसीह, आमीन। साडा राजा कौन है? बोलो, साडा राजा कौन है? ते साडे ते राज कौन करे? कोई व्यक्ति राज करे? कौन करे राज साडे ते? अज जिन्हां ते व्यक्ति राज करदे ना, वो शरीरक बंदे आ, वो शरीरक आ, जिन्हां ते व्यक्ति राज करदे। असीं तुहानूं कहने, प्रभु दे बेटे बेटियो, भरो अपने आप नूं, तोड़ो अपने आप के पिछों जूले और कहो पवित्र आत्मा नूं, पवित्र आत्मा मेरे शरीर के हर एक अंग ते राज कर यीशु के नाम च, आमीन। असीं एक बंदे नूं इन्नी स्वतंत्रता दे रहे हैं, ऐदां प्रार्थना करो, ठीक गल सिखा रहे हैं कि जिहड़ा साडा असल राजा है वो इक्को ही आ। जिदण ये शरीर ते पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो गया, पवित्र आत्मा का कब्जा हो गया, तो गल सुन लो, ये पाप नहीं करूगा, आमीन। ये पाप वाल जान की कोशिश तो करूगा, ये शरीर किते ना किते, पर खुदा इनू रोकूगा, आमीन। जिदा जादूगर नूं, जदों जादूगर बलाक राजा के कहण ते, न्योता देण ते इसराइलियां नूं श्राप देण लई तुर पिया, कि खुदा दा दूत तलवार लैके गधी दे मोहरे खड़ गया, आमीन। क्यों कर गया? वो कहता सी रुक जाओ, वो मेरी कौम आ, आमीन। इदा अज जिहड़ा सहायक साडे लई बहुत जरूरी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, आमीन। हुण इसराइलियां ने मांग की, कहते सानू राजा चाहिए आ। सारे बोलो की चाहिए आ? सारे बोलो की चाहिए आ? इसराइली कहते जिदा होर राजे तो सानू राजा दे। ये गल प्रभु नूं पसंद नहीं सी, पर प्रभु ने राजा दे दिता, और इसराइल का पहला राजा शाऊल बनया, आमीन। केड़ा राजा बनया जी? शाऊल, पहला राजा। हुण सुनो गल, इतिहास की किताब च लिखिया, कहंदा जे तुसी मेरे नाल आ ते मैं तुहाडे नाल आ, आमीन। जे तुसी मेरे नाल है तो मैं की हाँ? मैं की हाँ? ये गल इदां ही आ प्रभु दे बच्चों, तुसी किन्ना पवित्र आत्मा दे नाल रहने आ, उन्हें उन्ना तुहाडे नाल रहना। ते जिद्दण उहनूं उदास करन लग पए, उहदी गल मननी छड्ड दित्ती, पाप करन लग पए, पाप जे पै गए, उदण की होना? उदण उन्हें छड्ड के चल जाना। ये सच्चाई आ, ये सावधान हो जाओ। कहंदा मिट्टी दे भांडिਆਂ ਵਿੱਚ एक अनमोल खजाना आ गया, आ तां इदां ही गया, तौबा करन दे नाल, विश्वास करन दे नाल, मेहनतां मुहनतां कुछ नहीं कीतियां, आ गया। उन्होंने बनाई रखो यीशु के सामर्थी नाम च। अज बहुत सारे तो ना पवित्र आत्मा उदास होकर चला गया, और उन्होंने पता नहीं हैगा। शाऊल ने फॉल्ट किए अपनी जिंदगी दे, गलतियां कीतियां, और पवित्र आत्मा उदास होकर चला गया, सच्ची चला गया। हुण प्रभु कहता यह बंदा नहीं चाहिए मैनू, हुण राजा आऊगा होर। खुदा ने उस बंदे नूं कहा जिन्हें
ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ 'ਚ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾ, ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾਊਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਲੀਆਬ ਆਇਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਮਾਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਲੀਆਬ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਰੁਕੀਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ? ਇੱਜੜ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ 7 ਨਹੀਂ ਗਏ, 8ਵਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਇੱਜੜ ਚਰਾਉਣ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੱਲੇ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜੜ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਚੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਜੜ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ?
ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਚ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀ ਆ? 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 ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਲੀਸਿਆ। ਚੋਣ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਮੀਨ। ਚੋਣ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਮਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਭੈਣੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਤੇ? ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਹਿਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿੱਖਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਦਾਊਦ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 17 ਹੁਣ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਿਸਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜ਼ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਸਦਮੀਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਸ਼ਾਉਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹ ਦੀ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ 6 ਹੱਥ ਅਤੇ 1 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤੋਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਣ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫਲ 7.5 ਸੇਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ, ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੋਣ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੁਣੋ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਰੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਂਗਾ ਸਿੱਟਦੀ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਂਗਾ ਸਿੱਟਦੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਂਗਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਢਾਂਗਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਢਾਂਗਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਢਾਂਗਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ? ਫੈਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂਗਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੈਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਜੀ ਆਓ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਢਾਂਗੇ 2 ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ 2 ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪੂਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਹੱਥ, ਹਰ ਪੈਰ, ਹਰ ਅੱਖ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਇਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਹੀ ਆ। ਮੁਰਝਾਏ ਕਿਉਂ? ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ, ਰੂੜੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਲਏ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਬੂਟੇ, ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਐ ਨਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਿੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗੂ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ।
ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੈਲਣ ਦੋ। ਆਮੀਨ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲੋ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘੱਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗਾ। 2 ਬੰਦੇ ਲੜਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਗੱਬੇ ਖਾਡਿਆ, ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਰਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਲੜ ਲਓ। ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੱਦ ਕਾਠ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਐਨ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਾਹਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ? ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ 3 ਆ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਨ ਇਹ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ, ਜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਤਾਂ ਖਬਰ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਲੈਣ ਖਬਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਰੇ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਲਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਖਬਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਫੜਿਆ, ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਬੰਨਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਰਿਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ? 12 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਨਾਮੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅਫਰਾਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਆਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਨਾਦਾਬ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਲਿਸਤੀ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ, 40 ਦਿਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ।
ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਾਸਬਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਗਿਣਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਰਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕਲਾਮ ਕਹੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਔਰ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਦਾਊਦ ਦੇ। ਆਹ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਊਗੀ ਬੱਚਾ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ? 26 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਤੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੜਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੁਨਤੀ। ਸੁਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਸੁਨਤ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਤੀ ਆ, ਸੁਨਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਦਾਊਦ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 33 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਇਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰਿਛ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਅਸੁਨਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ। ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣ ਦੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਐ ਨਾ ਯੋਧਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਜਿਹਾ, ਮਦਰੇ ਜੇ ਕਾਦਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਛ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਛ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਛ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ ਐਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੈਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਕੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛੂ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਯੋਧਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਲਾ? ਸ਼ੂਜ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜ ਲਾ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਾ ਲਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਉਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੀਕੜੇ 5 ਪੱਥਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਟੀਚਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਟੀਚਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਫੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਗਾਈਡਰ, ਰੀਅਲ ਟੀਚਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਚੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ?
ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੋ, ਫੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੱਥ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੋਪੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਝੋਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚੀਕਣੇ 5 ਪੱਥਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 40 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ, ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖੱਡ ਤੋਂ 5 ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣੇ? 5। ਕਿੰਨੇ ਚੁਣ ਲਏ? 5 ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ ਚੀਕਣੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਗੋਪੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਭੇਡਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੈ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਝੋਲਾ ਆਪਣਾ, ਚੱਕ ਲਏ ਚੀਕਣੇ 5 ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੁੱਧ। ਸੁਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਢਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤਲਵਾਰ ਇੱਧਰ ਫੜੀ ਆ, ਟੋਪ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੋਲਾ ਇਦਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਆ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਦੁਰਿਆ ਅਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਪੱਥਰ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਅਤ ਡਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਡਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਆ ਢਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਖੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਲਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਤੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪੌਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਭਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੜਾਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਹ ਖੋਲ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਯਹੋਵਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਭੂਤ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ? ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿ, ਤੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਲੈ ਲਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ, ਬੋਲੋ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਈ ਚੱਲ ਨਾਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਯੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯੁੱਧ ਕਿਹਦਾ? ਯੁੱਧ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਲਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਟੁਕਾ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਅਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 5 ਸੀ ਉਤੋਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ। ਯੋਹੰਨਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਗੋਲੀਅਤ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੋਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ,
ਗੋਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯੋਹੰਨਾ 15:16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁਣੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੁਣ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲੀਅਤ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੈਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕੀ ਰਵੇ? ਕਾਇਮ। ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਫਲ ਜੀ। ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰੂਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਸੱਚੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ। ਜੇ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤ ਮਤਾਂਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਫੋਲੋਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਵਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਪੜਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਮਾਰਨਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚਰਚ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚਰਚ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਰਚ 'ਚ ਭਾਈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਰੱਟ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸੁਣ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਧਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜਵਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਅਤ ਮਰਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾਊਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਅਤ ਮਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਊਦਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਅਤ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਲੀਸਿਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਅਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਵੜ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਾਹਤੋਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਭਲਵਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੋਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਲੀਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਓ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ। ਲੈ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਛੋਟਾ ਆ, ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਬੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਆਓ ਨਿਰਣੇ ਲਈਏ, ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰੇ ਭੈਣ ਡਿਲੀਵਰ, ਕਾਰੇ ਭਾਈ ਡਿਲੀਵਰ, ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੰਧਨ, ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ? ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਆ? ਸੱਚੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।